Once again, good afternoon to all. Now we are going to solve the examples of eigenvalues and eigenvectors. Okay. In earlier lecture, we have discussed what is the characteristic equation, what is the characteristic matrix, what is the characteristic polynomial, and what is the expansion rule, how we are using that expansion rule to find out eigenvalues. Okay, so first I am writing here expansion rule. What is that expansion rule? Lambda cube plus Minus lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda minus determinant lambda a equal to minus 0. Okay, this is the expansion rule where s1 is the sum of diagonal elements, then s2 is the minor of a11 plus minor of a22 plus minor of a33. म्हणजे जे diagonal elements आहेत त्यांचे प्रत्येकांचे मायनर घेतोय आणि हा आहे डिटर्मिनंट ऑफ ए. ओके, आता एक एक्झाम्पल आपण घेऊया तिथं. Solving an example, then you will get that clear idea about lambda, means that is eigenvalues and eigenvectors. Okay, find eigenvalues and corresponding eigenvectors for matrix A. For matrix A, where A is equal to 0, minus 1, minus 2, 2, 3, 2, 1, 1, 3. Okay, so we are finding out the eigenvalues and corresponding eigenvectors for the matrix A, which have elements 0, minus 1, minus 2, 2, 3, 2, 1, 1, 3. आता याच्यामध्ये आपल्याला काही चेंजेस करायचे नाहीयेत. तर पहिल्यांदा आपण काय करतोय, या दिलेल्या मॅट्रिक्सचा कॅरेक्टरिस्टिक मॅट्रिक्स मध्ये कन्वर्जन करतोय. सो फर्स्ट कन्सिडर कॅरेक्टरिस्टिक मॅट्रिक्स. हाऊ वी आर रायटिंग दॅट कॅरेक्टरिस्टिक मॅट्रिक्स? A minus lambda I. A minus lambda I. Okay. Now consider characteristic equation. Consider characteristic equation, that is determinant of A minus lambda I is equal to 0. Okay. So first I am writing that determinant. Determinant of A minus lambda I and equating to 0. That means it is the characteristic equation. So write that equation like this: A, that is 0 minus lambda minus 1 minus 2. Second row 2, 3 minus lambda 2, and in last row 1, 1, 3 minus lambda is equal to 0. This is the characteristic equation. Now we are finding out eigenvalues, and for that we are using expansion rule. Okay, so by expansion rule, by using expansion rule, what is that equation काय आहे किंवा तो रूल काय आहे? लॅम्बडा क्यूब minus s1 lambda square plus s2 lambda minus determinant of A is equal to 0. Okay.
सो S1 इज इक्वल टू, आता हा मॅट्रिक्स ए कन्सिडर करायचा आहे, त्याच्यावरचं S1 घ्यायचंय. S1 इज इक्वल टू 0 + 3 + 3, 0 + 3 + 3, how much? 6. Okay, then next S2. S2 is equal to minor of 0 plus minor of 3 plus minor of 3. So minor of 0, 3, 2, 1, 3 plus minor of 3, 0, -2, 1, 3. Okay, plus minor of 3 again. हा शेवटचा जो 3 आहे त्याचा मायनर घ्यायचा आहे. सो 0, -1. प्रत्येकाने मायनस कसे फाइंड आउट करायचे, कसं घेतोय आपल्याला कळतं ना. हाऊ वी आर टेकिंग मायनस. तो ज्या नंबर म्हणजे ज्या रो मध्ये तो एलिमेंट आहे तो रो आणि त्याच्याशी रिलेटेड तो कॉलम आपण निग्लेक्ट करतो आणि राहिलेले जे टर्म्स आहेत ते मायनर म्हणून कन्सिडर केले जातात. ओके, आता याला सॉल्व्ह करूयात आपण. 3 × 3, 9, 9 - 2 plus 3 × 0, 0, -2, it will be +2, plus 0 × 3, 0, minus into minus +2. So 9 - 2, 7, plus 2 plus 2. How much? 11. It is 11. Here it is the value of S2. Now calculate determinant of A. So 0 in bracket 9 - 2 minus -1, it will be +1, +1, 6 - 2 -2 into 2 - 3, which is equal to 0 plus 4 plus 2. So determinant of A is equal to 6. ओके, आता हे तिन्ही व्हॅल्यूज S1 ची व्हॅल्यू, S2 ची व्हॅल्यू आणि डिटरमिनंट ऑफ A या इक्वेशन मध्ये पुट करतोय. सो वी आर गेटिंग दॅट इक्वेशन ॲज λ³ minus 6λ² plus 11λ minus 6 is equal to 0. This is the expansion rule. ओके, हे इक्वेशन घेतलं आपण इथं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट λ³ minus 6λ² plus 11λ minus 6 is equal to 0. आता हे इक्वेशन आहे, हे पॉलिनॉमियल आहे. हे पॉलिनॉमियल इक्वल टू 0 केलं त्यामुळे कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन झालं. आता आपल्याला याचे रूट्स फाइंड आउट करायचे आहेत, म्हणजे ऍक्च्युअल आपल्याला लॅम्बडाची व्हॅल्यू काढायची आहे. मग कसं काढणार आपण? हाऊ वी आर टेकिंग द व्हॅल्यूज ऑफ लॅम्बडा? कोणते आपण मेथड अप्लाय करतोय? ज्यावेळेस एखाद्या इक्वेशनचं -6 + 6 म्हणजे राईट साइड. we can use here. रूल सांगा, इक्वेशन सांगा.
How we are finding out roots of any equation? हे झालेलं आहे आपल्याला. सपोज बघा इकडे बघा, एक्स स्क्वेअर प्लस Madam, by putting limits, इज इक्वल टू 0. putting limits, कसले लिमिट्स? by using concepts of limit, we can find the roots. कसं सांगा ना मला, इक्वेशन मध्ये सांगा ना, ह्या इक्वेशनचं सांगा मला आता. नाइन्थ 10th मध्ये शिकलोय आपण, एखाद्या इक्वेशनचे फॅक्टर्स फाइंड आउट करायचे असतील किंवा एखाद्या इक्वेशनचे रूट्स फाइंड आउट करायचे असतील. हा, कसं काढतोय आपण, कोणत्या मेथडने काढतोय? फॅक्टरायझेशन. फॅक्टरायझेशन. Formula method. कोणत्याही मेथड सांगा फक्त मला, कोणता फॉर्म्युला यूज करणार किंवा कोणत्या मेथडने आपण फाइंड आउट करणार? Here we can't use a factorization method. Then which method we have to use here? Formula method can be. कोणता फॉर्म्युला मेथड? minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a. Is it formula method? नाही मॅडम, हे फॉर्म्युला वापरून काढतात. हा फॉर्म्युला कधी यूज करतोय आपण, जर तुमचा तो पॉवर 2 असेल तर, म्हणजे ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 असेल तर त्यावेळेस आपण तो क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फॉर्म्युला यूज करतो. म्हणजे ज्यावेळेस आपल्याला रूट्स इझिली फाइंड आउट होत नाहीत तर त्यावेळेस, म्हणजे आता इन केस एक्स स्क्वेअर प्लस 7x मायनस 5 इज इक्वल टू 0. आता या ठिकाणी 5 चे असे रूट्स घेता येत नाहीत की ज्याचं ऍडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शन हे 7 येतं. ठीक आहे, तर त्यावेळेस आपण तो क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मेथड यूज करतो, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फॉर्म्युला यूज करतोय. पण इथं काय आहे, लॅम्बडा क्यूब आहे. लॅम्बडा क्यूब मायनस 6 लॅम्बडा स्क्वेअर प्लस 11 लॅम्बडा मायनस 6 इज इक्वल टू 0. मग मी तुम्हाला एक हिंट देऊ शकते, या इक्वेशनचे आपल्याला 3 रूट्स मिळतात कारण याची पॉवर आहे 3. कोणत्या मेथडने सॉल्व्ह करतोय आपण? येस, हु विल टेल मी? बोला, थोडस बोला. इथं ओपन अप व्हायला हवंय आपल्याला. हे सगळं शिकलोय आपण 9th मध्ये 10th मध्ये शिकलोय आपण हे. टेन्थ ऑफलाईन झाली ना आपली? मग आता यायलाच हवंय. 9th आणि 10th मध्ये हा रूल आपण शिकलोय, लॅम्बडा क्यूब मायनस 6 लॅम्बडा स्क्वेअर. या ठिकाणी आता सपोज एक्स असेल किंवा दुसरा व्हेरिएबल असेल, असू शकतो ए असेल, बी असेल, मे बी असू शकतो त्या ठिकाणी. आता या ठिकाणी लॅम्बडा हा स्केलर घेतलाय मी, हा एक व्हेरिएबल कन्सिडर करा. मग ज्यावेळेस अशा टाइपचे इक्वेशन्स असतात मग त्याचे रूट्स तुम्ही कोणत्या मेथडने फाइंड आउट करताय? सिंथेटिक डिव्हिजन. यस, करेक्ट, व्हेरी गुड. बाय अप्लाइंग सिंथेटिक डिव्हिजन मेथड. सिंथेटिक डिव्हिजन मेथड. ओके, कारण या ठिकाणी इझिली रूट्स फाइंड आउट होत नाहीत. मग सिंथेटिक डिव्हिजन मेथड यूज करतोय, तर ज्यावेळेस हे रूट सिंथेटिक डिव्हिजन मेथड अप्लाय करतोय त्यावेळेस आपण काय करतोय, त्या ठिकाणी कोएफिशियंट घेतोय 1 मायनस 6 11 मायनस 6. मग आता सिंथेटिक डिव्हिजन मेथड यूज करतोय. ओके, मग त्याच्या आधी आपण काय बघतोय, प्लस मायनस 1 हा फॅक्टर आहे की नाही चेक करतोय, प्लस मायनस 2 फॅक्टर आहे की नाही चेक करतोय, प्लस मायनस 3 फॅक्टर आहे की नाही चेक करतोय. म्हणजे या लॅम्बडाच्या ठिकाणी आपण पर्टिक्युलर व्हॅल्यू पुट करतोय. सपोज आय एम टेकिंग दॅट फर्स्ट फॅक्टर इज लॅम्बडा मायनस 1. फर्स्ट फॅक्टर इज लॅम्बडा मायनस 1 विच इम्प्लाइज लॅम्बडा इज इक्वल टू 1. म्हणजे या लॅम्बडाच्या ठिकाणी आपण 1 पुट केलं तर व्हॅल्यू काय मिळते बघूयात. 1 मायनस 6 प्लस 11 मायनस 6. Whether it is equal to 0? Yes, it is equal to 0. Minus 6 plus minus 6 minus 6 minus 12. 11 plus 1 12. So 12 minus 12 it gives 0. Means here in this example we can say that lambda minus 1 is the first factor. Lambda minus 1 is the first factor. In some cases maybe it will be lambda plus 1. Means if you are keeping lambda is equal to minus 1 then you will get that equation satisfied.
त्यावेळेस ते इक्वेशन सॅटिस्फाय होतं, म्हणजे त्या ठिकाणी त्याची व्हॅल्यू 0 मिळते. मग काही केसेसमध्ये लॅम्बडा इज इक्वल टू मला मायनस पुट करावं लागेल, काही केसेसमध्ये तुम्हाला लॅम्बडा इज इक्वल टू 2 पुट करावं लागेल. मग या मेथडनी तुम्हाला पुढचे जे काही फॅक्टर्स असतील ते फॅक्टर्स मिळून जातात, किंवा जे रूट्स असतील ते रूट्स मिळून जातात. ठीक आहे, ही मेथड सगळ्यांना माहिती आहे? येस मॅम. ओके. आता या ठिकाणी लॅम्बडाची व्हॅल्यू मी 1 पुट केली, त्यामुळे इक्वल टू 0 झाला. तर मी काय म्हणू शकते, फर्स्ट फॅक्टर लॅम्बडा मायनस 1 इज द फर्स्ट फॅक्टर ऑफ दिस इक्वेशन. पहिल्यांदा मी ते लिहू शकते इथं खाली. Here lambda minus 1 is first factor. का म्हणतोय आपण इथं फर्स्ट फॅक्टर आहे? Why it is calling as first factor? Because by using lambda is equal to 1, this equation is satisfied. This equation is satisfied. Okay. चलो, मग आता लॅम्बडा मायनस 1 इज फर्स्ट फॅक्टर म्हणजे लॅम्बडा इज इक्वल टू 1 पुट करणार. सो कन्सिडर लॅम्बडा इज इक्वल टू 1. पुट हियर 1. How 1 as it is? 1 into 1, 1. Minus 6 plus 1, minus 5. Minus 5 into 1, minus 5. 11 minus 5, 6. 6 into 1, 6. Minus 6 plus 6, 0. 0. म्हणजे आता या इक्वेशन साठी लॅम्बडा क्यूब मायनस 6 लॅम्बडा स्क्वेअर प्लस 11 लॅम्बडा मायनस 6 is equal to 0. For this we can put first factor is lambda minus 1. Then next factor will be lambda square minus 5 lambda plus 6 is equal to 0. Again, if you are taking this second factor, you will get that roots of this means factors of this equation lambda square minus 5 lambda plus 6. So here I can write lambda minus 1 into lambda square minus 5 lambda plus 6. याचे factors काय असतील? Lambda minus 2, lambda plus lambda minus 3. Okay, so lambda minus 2 into lambda minus 3 is equal to 0. या इक्वेशन साठी हे दोन फॅक्टर्स मिळतील. करेक्ट आहे का बघा? Therefore lambda is equal to 1, 2 and 3. Lambda is equal to 1, 2 and 3. These are the eigenvalues of this equation or this matrix, matrix A. Lambda is equal to 1, 2, 3 are eigenvalues. आता या ठिकाणी lambda 1 is equal to 1 असेल, lambda 2 is equal to 2 असेल, lambda 3 is equal to 3 असेल. ओके, सो कन्सिडर, आता हे झालं फर्स्ट. नेक्स्ट काय असेल बघा आता, बाय युजिंग दिस, by using eigenvalues that are lambda is equal to 1, 2 and 3, we can find out eigenvectors. So first of all, I am taking the value of lambda is equal to 1. आता lambda is equal to 1 ही व्हॅल्यू आहे, तर मी ती व्हॅल्यू कुठे पुट करणार? याच्यामध्ये, म्हणजे इक्वेशन लिहिणार. आता या ठिकाणी इक्वेशन घेतोय आपण, तर इक्वेशन कसं लिहिणार? What type of equation we are taking there? Matrix equation. A minus lambda I into x is equal to 0. हा कॉलम मॅट्रिक्स, कॉलम वेक्टर घेतला इथं. ओके, आता ह्या इक्वेशन मध्ये पुट करतोय. सो पहिली टर्म काय असेल इथं बघा, 0 मायनस लॅम्बडा, 0 मायनस लॅम्बडा. सेकंड आहे, सेकंड टर्म आहे -1, सेकंड एलिमेंट आहे -1, -2. त्याच्यानंतर सेकंड रो 2, त्याच्यानंतर 3 मायनस लॅम्बडा, देन 2 अँड लास्टली 1 अँड शेवटचा जो एलिमेंट आहे 3 मायनस लॅम्बडा. या ठिकाणी x असेल, x कॉलम वेक्टर घेतोय आपण, तो x1 x2 आणि x3 असतील, इक्वल टू
Either you can consider 0 0 or you can directly consider only 0. मग आता लॅम्डाची व्हॅल्यू 1 पुट करायची आपल्याला, तर हा मॅट्रिक्स कसा मिळेल? -1 -1 -2 2 3 -1 2 then 2 1 1 and 3 -1 2. Unknowns, or here we are taking that x1 x2 x3 is equal to 0. Okay. Next one. How to get that? काय करायचं इथं आता? रिड्यूस करायचं मॅट्रिक्स. मॅट्रिक्स रिड्यूस करायचं आपल्याला. R2/2. R2 divided by 2 घेतला, त्याच्यानंतर R3 plus R1. हा -1 -1 -2 1 1 1 1 -1 0 1 -1 0 2 -2 0. Okay. x1 x2 x3 is equal to 0 matrix. Then further, सांगा आता नेक्स्ट काय करायचं इथे पुढे? R2 plus R1. R2 plus R1. Yes, R2 plus R1. So taking that R2 plus R1 -1 -1 -2 0 0 1 -2 -1. आता या ठिकाणी आपण कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन अप्लाय करणार नाहीये. So x1 x2 x3 is equal to आता या ठिकाणी इक्वेशन मिळतं आपल्याला. इक्वेशन काय मिळेल? रँक ऑफ ए, पहिल्यांदा जस्ट कन्सिडर दॅट. रँक ऑफ ए इज इक्वल टू किती येतं? 2. नंबर ऑफ अननोन्स 3. ठीक आहे. मग आता हे इक्वेशन जर घेतलं आपण, तर इक्वेशन कसं मिळेल आपल्याला? -x1 -x2 -2x3 इज इक्वल टू 0. त्याच्यानंतर सेकंड इक्वेशन काय मिळेल? -x3 इज इक्वल टू 0, म्हणजे x3 इज इक्वल टू 0. मग आता या ठिकाणी तुम्ही कन्सिडर करताना ऑब्विसली इथं n इज ग्रेटर दॅन दिस r, n - r पॅरामीटर यूज करतोय, म्हणजे इथं पुट काय करणार तुम्ही? x2 इज इक्वल टू t. x2 इज इक्वल टू t घेतलं. का घेतलं मी? तर हे इक्वेशन जर कन्सिडर केले ह्याच्यावरनं, म्हणजे पहिलं इक्वेशन काय मिळेल तुम्हाला? -x1 -x2 -2x3 इज इक्वल टू 0. ठीक आहे. सेकंड इक्वेशन काय मिळेल? 0 + 0 -x3 इज इक्वल टू 0, म्हणजे x3 इज इक्वल टू तुम्हाला काय मिळाला? 0 मिळाला. म्हणून मी इथे x2 इज इक्वल टू t पुट केलाय. x2 इज इक्वल टू t आपण पहिल्या इक्वेशन मध्ये पुट करतोय. सो इथे काय मिळेल? -x1 -t -0 इज इक्वल टू 0. Therefore x1 -x1 is equal to plus t, so x1 is equal to minus t. Okay, now put the value of t. T is equal to 1. By putting t is equal to 1, we get value of x1 is equal to -1, x2 is equal to 1, and already x3 we have the value 0. So by using these three values, we can get first eigenvector for lambda is equal to 1 eigenvalue. So या ठिकाणी आता मी x1 कन्सिडर करते फर्स्ट eigenvector, तर तो असा असणार आहे कॉलम वेक्टर -1 1 and 0 फॉर द फर्स्ट व्हॅल्यू. लॅम्डा 1 इज इक्वल टू 1, म्हणजे लॅम्डाच्या व्हॅल्यू साठी आपल्याला फर्स्ट आयगन वेक्टर मिळाला. हे आयगन व्हॅल्यू अँड दिस वन इज द आयगन वेक्टर. नाउ नेक्स्ट
Consider lambda is equal to 2. Consider lambda is equal to 2. मग आता दुसरा आयगन वेक्टर आपल्याला मिळेल फॉर लॅम्बडा इज इक्वल टू 2. दॅट विल बी -2, -1, -2, 2, 1, 2, 1, 1, 1. त्याच्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला जे काही वेक्टर घेतलेला तो आहे x1, x2, x3 इज इक्वल टू 0. ओके. त्याच्यानंतर आता नेक्स्ट ट्रान्सफॉर्मेशन कसं अप्लाय करणार आपण याच्यामध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन R2 प्लस R1. ओके, R2 प्लस R1. मग आता या ठिकाणी हा -2, -1, -2, 0, 0, 0 आणि हा असेल 1, 1, 1. देन x1, x2, x3 is equal to 0, 0. Then changing R1 3, R1 3. So 1, 1, 1, 0, 0, 0, -2, -1, -2. x1, x2, x3 is equal to 0. ठीक है. नेक्स्ट R3 प्लस Twice R1. twice R1. So by using this operation, R3 plus 2R1, first row as it is 1, 1, 1, second row put the table, third row -2 plus 2 0, -1 plus 2 1, -2 plus 2 0. त्याच्यानंतर x1, x2, x3 इक्वल टू 0. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट ट्रान्सफॉर्मेशन आपण आता हे शिफ्ट करतोय म्हणजे आपल्याला रो इक्विलॉन फॉर्म लागणार आहे इथं. सो R2 3, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. x1, x2, x3 is equal to 0. ठीक है. Up to this we cannot perform any row operation. So rank of A, what is the rank of A? 2. What are the unknowns here? 3. So we can say that R is less than n. R is less than n. Rewrite the equations. First equation, how we are getting that? x1 plus x2 plus x3 equal to 0. Second equation, x2 is equal to 0. आता R is less than n means we have to consider n minus R parameter. Consider n minus R parameter. So put x3 is equal to t. x3 ची व्हॅल्यू t पुट केली आपण. मग x3 t पुट केल्यानंतर x1 काय मिळेल? फर्स्ट इक्वेशन मध्ये पुट केलं, that is minus t. Now put t is equal to 1. T is equal to 1. What we are getting? x1 is equal to -1, x2 is equal to 0, and x3 is equal to t. So by using this x1, x2, and x3, we are getting that second row vector, that is x2
विथ द x1 ची व्हॅल्यू काय -1 -1 0 and 1. हा झाला सेकंड आयगन वेक्टर बाय युजिंग लॅम्बडा इज इक्वल टू 2. ओके, हा झाला सेकंड आयगन वेक्टर. फॉर फर्स्ट लॅम्बडा इज इक्वल टू 1 हा x1 मिळाला. लॅम्बडा इज इक्वल टू 2 साठी हा x2 घेतला. नाउ पुट लॅम्बडा इज इक्वल टू 3. पुट लॅम्बडा इज इक्वल टू 3. तर थर्ड आयगन वेक्टर मिळेल. Lambda is equal to 3. Then we have that equation 0 minus 3 minus 1 minus 2. Second 2 3 minus 3 2 and last row 1 1 3 minus 3. ओके, आता या ठिकाणी जे आहेत ते आपल्याला काय करतोय आपण x1 x2 आणि x3 हा x वेक्टर घेतला कॉलम वेक्टर 0 0 0. ओके, मग या ठिकाणी आपल्याला इक्वेशन्स काय सॉरी मॅट्रिक्स काय मिळेल -3 -1 -2 2 0 2 1 1 0. Perform row operations to reduce this matrix in row echelon form. Okay, shall I take R13 interchanging first row and third row 1 1 0 2 0 2 -3 -1 -2. Then here we have x1 x2 x3 equal to 0. हा पुढचं ऑपरेशन काय असेल सांगा. R3 plus thrice R1. ओके, R2 minus R3 plus thrice R1 and R2 minus twice R1. ठीक आहे, हे दोन ऑपरेशन आपण या ठिकाणी परफॉर्म करतोय. फर्स्ट रो ऍज इट इज 1 1 0 2 minus 2 0 0 minus 2 2 minus 0 2. त्याच्यानंतर -3 plus 3 0 -1 plus 3 2 -2 plus 3 -2 plus 0 is -2. -2. Then x1 x2 x3 equal to ठीक है. हाँ R3 plus R2. Yes, R3 plus R2 1 1 0 0. आता या ठिकाणी आपण R2 by 2 करूयात -1 1 आणि या ठिकाणी आपल्याला मिळेल 0. इथे असेल x1 x2 x3 equal to 0. त्याच्यानंतर आपल्याला कोणतेही ऑपरेशन्स आपल्याला परफॉर्म करता येणार नाहीयेत. आता रो इक्विलिब्रियम फॉर्म मिळालेला आहे आपल्याला. सो रँक ऑफ दिस मॅट्रिक्स इज इक्वल टू 2 नंबर ऑफ अननोन्स दॅट आर 3. सो कन्सिडर फक्त इक्वेशन जर लिहिलं तर इक्वेशन आपल्याला असं मिळेल x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0. सेकंड इक्वेशन आपल्याला मिळेल -x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0. ठीक आहे, आता यावरनं आपल्याला कोणती व्हॅल्यू कन्सिडर करणार, तुम्ही कोणती पण एक व्हॅल्यू कन्सिडर करू शकता. n-r पॅरामीटर्स मीन्स कन्सिडर x3 is equal to t. Therefore, -x2 is equal to -t. So x2 is equal to t. Okay. Then next,
x2 and x3 वी आर कीपिंग इन. आता याच्यामध्ये काही गरज नाहीये कारण पहिल्या इक्वेशन मध्ये फक्त दोनच टर्म्स आहेत x1 आणि x2. सो बाय युजिंग x2 इज इक्वल टू t वी आर गेटिंग द व्हॅल्यू ऑफ x1 इज इक्वल टू -t. ओके, नाउ पुट द प्रॉपर व्हॅल्यू ऑफ t. t साठी तुम्ही कोणती पण व्हॅल्यू कन्सिडर करू शकता अदर देन 0. एक लक्षात घ्या, अदर देन 0 कन्सिडर करायची. सो t इज इक्वल टू 1 पुट केलं मी. तर t इज इक्वल टू 1 जर पुट केलं तर आपल्याला वेक्टर कसा मिळेल सांगा. x1 काय मिळेल, x1 इज इक्वल टू -1. x2 काय मिळेल 1 1 and what about x3? 1. That is also 1. Therefore, by using third eigenvalue, that is lambda is equal to 3, we are getting that third vector, that is x3, with the components, with the elements -1, 1 and 1. This is the vector -1, 1, 1. Got it? Yes, ma'am. याच्यामध्ये Yes. कुणाला काही डिफिकल्टी आहे? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. हा, आता आणखीन एक तुम्हाला एक डाऊट क्लिअर करते. प्रत्येक वेळेस आता आपण काय केलं, हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलं बघा. कुठून स्टार्ट केलं आपण एक्झाम्पल, इथून स्टार्ट केलेलं आहे. फाइंड आयगन व्हॅल्यूज अँड करस्पॉन्डिंग आयगन व्हेक्टर्स. ओके, तर सगळे आयगन व्हेक्टर साठी तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची गरज नाही. आता या ठिकाणी आपल्याला एक जनरल एक्झाम्पल घेतलं मी. फाइंड आयगन व्हॅल्यूज अँड करस्पॉन्डिंग आयगन व्हेक्टर्स मीन्स इथं आपले 3 व्हेक्टर्स काढले, सॉरी 3 आयगन व्हॅल्यूज काढले आपण 1, 2, 3. आणि प्रत्येक आयगन व्हॅल्यू साठी मी एक आयगन व्हेक्टर सेपरेटली आपण फाइंड आउट केला. ओके, पण खूपदा असं होतं, क्वेश्चन काय असतोय, फाइंड आयगन व्हॅल्यूज अँड करस्पॉन्डिंग आयगन व्हेक्टर फॉर लॅम्बडा इज इक्वल टू 3. म्हणजे तुम्हाला फक्त एकच व्हेक्टर काढायचा असतो ज्यावेळेस तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना. कारण आता ही प्रोसिजर किती वेळ चालली बघा आपली, किती वेळपर्यंत, जवळपास एक अर्धा पाऊण तास आपण एकच एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतोय. मग आता आपल्याकडे तेवढा वेळ नसतो. सो हिअर वी आर टेकिंग एनी वन आयगन व्हॅल्यू अँड करस्पॉन्डिंग आयगन व्हेक्टर्स. मग खूपदा असं क्वेश्चन असू शकतो, फाइंड आयगन व्हेक्टर फॉर करस्पॉन्डिंग आयगन व्हॅल्यू where lambda is equal to -3 असेल किंवा lambda is equal to 1 असेल किंवा lambda is equal to 2 असेल, वॉट एव्हर दॅट आयगन व्हॅल्यूज आहेत. आता या ठिकाणी 1, 2, 3 मिळाले, काही वेळेस 1, 1, 3 मिळालेलं असतं, काही वेळेस 2, 5, 6 मिळालेलं असतं. ते वेगवेगळे नंबर्स असतात. मग त्याच्यामधलं एखाद्या वेळेस लार्जेस्ट आयगन व्हॅल्यू साठी आयगन व्हेक्टर फाइंड आउट करा किंवा स्मॉलेस्ट आयगन व्हॅल्यू साठी आयगन व्हेक्टर फाइंड आउट करा. ऑर यू कॅन फाइंड द आयगन व्हेक्टर फॉर निगेटिव्ह व्हॅल्यूज. असे क्वेश्चन्स असतात. म्हणजे फक्त तुम्हाला एकच आयगन व्हेक्टर तिथं फाइंड आउट करायचं असतं. ओके, आता हे फक्त आपल्याला समजण्यासाठी मी तिन्ही आयगन व्हॅल्यू साठी आयगन व्हेक्टर्स फाइंड आउट केलेले आहेत. गॉट इट? एव्हरीवन अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, याच्यामध्ये काही कुणालाच काही डिफिकल्टी नाहीये ना? No, ma'am. No, ma'am. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊयात आपण. ते तुम्ही सॉल्व्ह करा. आपल्याकडे फक्त 10 मिनिट राहिलेले आहेत, त्याच्यात सॉल्व्ह होणार नाहीये. हॅलो मॅडम. मॅडम बोला. ते सिंथेटिकचं फॉर्म समजलं नाही मला. सिंथेटिक डिव्हिजन मेथड ही आपण 9th स्टँडर्डला शिकलेली आहे. ठीक आहे, तरी पण आता इथं रिवाइज करते मी. आता या सिंथेटिक डिव्हिजन मेथडनी आपण एखाद्या इक्वेशनचा रूट फाइंड आउट करतोय. आता मगाशी इक्वेशन बघितलं होतं आपण, लॅम्बडा क्यूब -6 लॅम्बडा स्क्वेअर प्लस 11 लॅम्बडा -6 इज इक्वल टू 0. ठीक आहे, मग या इक्वेशनचे रूट्स आपल्याला इझिली फाइंड आउट होत नाहीत.
तर त्यावेळेस आपण काय करतो, वेगवेगळे मेथड अप्लाय करतोय. म्हणजे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये जातं का ते चेक करतोय, किंवा आणखीन कोणत्या वेगळ्या मेथडने आपल्याला त्याचे रूट्स फाइंड आउट करता येतात किंवा फॅक्टर्स फाइंड आउट करता येतात का ते बघतोय. ओके, मग आता सिंथेटिक डिव्हिजन मेथड मध्ये काय करतोय, लॅम्बडाची व्हॅल्यू याच्या म्हणजे ह्या इक्वेशन मध्ये आपल्याला लॅम्बडाची व्हॅल्यू, पर्टिक्युलर व्हॅल्यू आपण पुट करतो आणि ते इक्वल टू 0 येतं का हे चेक करायचं असतं आपल्याला. म्हणजे पहिल्यांदा मी लॅम्बडाची व्हॅल्यू 1 घेतली, त्याच्यानंतर जर लॅम्बडाची व्हॅल्यू 1 घेतली आणि हे इक्वेशन सॅटिस्फाय नाही झालं, म्हणजे इक्वल टू 0 नाही झालं, तर मी काय म्हणणार, हा लॅम्बडा इज इक्वल टू 1 मीन्स लॅम्बडा मायनस 1 इज नॉट द फर्स्ट फॅक्टर. हा फर्स्ट फॅक्टर नाही म्हणणार मी. त्याच्यानंतर लॅम्बडा इज इक्वल टू -1 पुट करणार, कुठं, या इक्वेशन मध्ये प्रत्येक ठिकाणी ज्या ठिकाणी लॅम्बडा आहे त्या ठिकाणी -1 पुट करणार. म्हणजे -1 जर पुट केलं तर इक्वल टू 0 होतं का हे चेक करायचं. मग त्या ठिकाणी सपोज लॅम्बडा इज इक्वल टू -1 म्हणजे लॅम्बडा प्लस 1 जर इक्वल टू 0 आला तर आपण काय म्हणतो, दिस विल बी द फर्स्ट फॅक्टर. दिस विल बी द फर्स्ट फॅक्टर ऑफ दॅट पॉलिनॉमियल. ओके, मग आता तुम्हाला एक पर्टिक्युलर इक्वेशन घेते. तुम्हाला या ठिकाणी आपण ह्याच्या आधीचे जे शिकलोय आपण, ज्यावेळेस आपण 9th 10th मध्ये सिंथेटिक डिव्हिजन मेथड शिकलेला आहे, त्या ठिकाणी तुम्ही एक्स हा व्हेरिएबल कन्सिडर केलेला आहे, त्यामुळे तुम्हाला थोडंसं कन्फ्युजन होत असेल. आता एक्सच्या फॉर्म मध्ये जाऊयात आपण. त्या ठिकाणी इक्वेशन घेऊयात आपण. एक्स क्यूब मायनस 5x² प्लस 8x मायनस 4 इज इक्वल टू 0. आता मला ऍक्च्युअल एक्स काढायचे, म्हणजे एक्सच्या व्हॅल्यूज काढायचे. त्या ठिकाणी एक्सची व्हॅल्यू काय पुट करायला पाहिजे. मग आता या इक्वेशन साठी x-1 हा फर्स्ट फॅक्टर आहे का तो चेक करायचा आहे. x-1 हा फर्स्ट फॅक्टर आहे का तो चेक करायचा आहे. म्हणजे या ठिकाणी मी या इक्वेशन मध्ये x ची व्हॅल्यू +1 पुट करणार. ठीक आहे, बघूयात आपण आता. 1 क्यूब 1 मायनस 5 इंटू 1 5 प्लस 8 इंटू 1 -4. 1 - 4 काय झाला, 1 - 5 काय झाला, -4. -4 प्लस 8 -4 विच इज इक्वल टू -8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0. देअरफॉर म्हणजे हे इक्वेशन इथे सॅटिस्फाय झालं. ज्यावेळेस आपण एक्स ची व्हॅल्यू 1 पुट केली या इक्वेशन मध्ये, त्यावेळेस ते इक्वेशन सॅटिस्फाय झालं. म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो, x-1 is the first factor of this polynomial. ओके, मग त्याच्यानंतर सिंथेटिक डिव्हिजन मेथड साठी आपण अप्लाय करतोय. म्हणजे त्या ठिकाणी तो परफॉर्म करायचा आपल्याला बाय युजिंग द व्हॅल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1. म्हणजे आता या ठिकाणी बघा, सिंथेटिक डिव्हिजन मेथड आपण घेतोय, म्हणजे काय करतो, इथं कोएफिशियंट्स घेतोय. एक्स क्यूबचा कोएफिशियंट काय आहे, 1 आहे. एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट काय आहे, -5 आहे. एक्सचा कोएफिशियंट काय आहे, 8 आहे. आणि शेवटचा आहे हे -4. आता x-1 इज द फर्स्ट फॅक्टर, देअरफॉर आय कॅन राईट दॅट x इज इक्वल टू 1. तो 1 इथं घ्यायचा, हा 1 ऍज इट इज पुट करतो. पहिल्यांदा 1 इंटू 1 1 -5 प्लस 1 -4 -4 इंटू 1 -4 8 -4 4 4 इंटू 1 4 आणि -4 प्लस 4 0. म्हणजे पहिला फॅक्टर आहे तुमचा x-1 आणि या व्हॅल्यूवरनं म्हणजे हे जे टर्म्स मिळाले 1 -4 4 याच्यावर इक्वेशन कसं तयार होईल, x² मायनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. x² मायनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. मग परत या इक्वेशनचं म्हणजे x² मायनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 याचे फॅक्टर्स आपण फाइंड आउट करू शकतोय. म्हणजे 4 चे असे फॅक्टर्स घ्यायचे, त्याच्यामध्ये ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन -4 यायला पाहिजे. म्हणजे इथे काय असेल, -4 इंटू 1 नॉट पॉसिबल. त्याच्यानंतर 2 इंटू 2 4 म्हणजे इथे या ठिकाणी -2 म्हणजे हा जो इक्वेशन, हे जे इक्वेशन आहे x² मायनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ते इक्वेशन असं लिहिता येईल आपल्याला.
एक्स मायनस 2 इंटू एक्स मायनस 2 हे त्याचे फॅक्टर झाले. मग याच्यावरनं काय म्हणू शकता तुम्ही, एक्स मायनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स मायनस 2 इज इक्वल टू 0. Therefore, the value of x is equal to 2 and x is equal to 2. आणि पहिली व्हॅल्यू काय मिळाली, x is equal to 1. याच्यावरनं इथं बघा हे. आणि हे जे x is equal to 1, 2, 2 आहेत, तर आपल्या कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशनच्या भाषेमध्ये किंवा मॅट्रिक्सच्या भाषेमध्ये काय म्हणू शकतो, दीज आर दी कॅरेक्टरिस्टिक रूट्स और दीज आर दी आयगन व्हॅल्यूज, दीज आर दी लेटेंट रूट्स और दीज आर दी प्रॉपर व्हॅल्यूज. समजलं प्रत्येकांना? येस मॅम. Yes, madam. ओके. Now I am going to end this meeting here only. Thank you all of you.